दोस्तों हाजिर हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज की इस रिपोर्ट में गल होएगी पंजाब और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टियां यानी कि सरकारों में काबज वो पार्टियां पंजाब में कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतावां उन्होंने मंत्रियों वालों एक दूसरे के इलाकों के वड़ के हो रही छापेमारी की सियासत बारे। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी शुरू करती है। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ने दिल्ली के सिक्ख्या का जोड़ा महकमा दिल्ली के जोड़े भी सुधार करने के वड्डे वड्डे दावे आम आदमी पार्टी वालों किए गए हैं उन्हों का सेहरा मनीष सिसोदिया के सिर जाता है। तो जे मनीष सिसोदिया पंजाब दी चोणां तो पहला पंजाब के स्कूलों की असलीयत दिखाने लई चरणजीत चन्नी पंजाब के मुख्य मंत्री के ही हल्के के कुछ स्कूलों के उत्ते छापा मारते हैं, उसका दौरा करते हैं, तो पंजाब के एक रिएक्शन होना सुभाविक होंदा है। सो पंजाब के जोड़े एजुकेशन मिनिस्टर है ने प्रगट सिंह उन्होंने बहुत ही खसम खास तो उन्होंने लीडर नवजोत सिंह सिद्धू यानी कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान दिल्ली में पहुँच जाते हैं। तो दिल्ली में जाके दिल्ली के गैसट टीचर के हक के धरना जो कि मुख्यमंत्री के निवास के बाहर चल रहा होंगे उस जाते हैं, बैठते हैं, नारेबाजी करते हैं, एक पॉलिसी की डिमांड करते हैं। तो एक जवाब जड़ा है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी को दे देंगे ने भी जे तुसी पंजाब दे वड़ोगे तो थोनू भी एक करारा जवाब देने विच पंजाब कांग्रेस के लीडर समर्थ ने। एक टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स वो छापेमारी की सियासत कर रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू तो कांग्रेस लीडर जाके धरने की सियासत दिल्ली में करना चाहते हैं। सो सियासत का यह फ्लेवर और ब्रांड उस शगूफे की सियासत का फ्लेवर और ब्रांड मन्या जा सकता है भावें आम आदमी पार्टी वालों हो या फिर कांग्रेस वालों। लेकिन अज समझण की थोड़ी जी कोशिश करते हैं भी ये लीडर जी अखां दे विच घटा झोकण की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इलैक्शन तो पंजाब के होना है। सो नवजोत सिंह सिद्धू जे दिल्ली के गैसट टीचर के धरने के बैठ सकते हैं तो पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट या फिर अलग अलग वर्गों के जोड़े टीचर बीते कई सालों तो लगातार सड़कों के धरनों के विच मुख्यमंत्री दे घरां रिहायशों के बाहर पुलिस के डंडे खाते हुए वाटर कैनन का सामना करते हुए नज़र आते हैं। तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू जाके क्यों नहीं बैठ सकते कि एक सियासी वनअपमैनशिप असी समझते हैं भी सियासत के एक स्टेट्समैनशिप चाहिए है। अज का समा वो समा है जदों कि ना पक्षी सियासत एक दूसरे की कमियां ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖੋਖਲੇ दिवालीए ते बैंकरप्ट पॉलिटिशियन ने ईवन दिल्ली के पक्षों भी कहा जा सकता है वो सारे उसका मुजाहरा करते हैं जदों एक दूसरे के इलाकों के वड़ के उन्होंने कमियां खामियां टटोलन की कोशिश करते हैं। सोचने वाली गल है भी फरवरी 2022 के पंजाब ने चोणां भी जाना है। सो दिल्ली के गैसट टीचर के धरने के जाके नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ यही दिखाना चाहते सी कि तुसी अपने गैसट टीचरों को किवें सड़कों पर रोल रहे हो तो आके तुसी पॉलिटिक्स करते हो पंजाब दे विच। जिस प्रदर्शन और मुजाहरे दे विच नवजोत सिंह सिद्धू शामिल होकर नारेबाजी करते हैं, कुछ शेरो शायरी करते हैं, कुछ गीत गाते हैं, कुछ जुमले छड्डते हैं तो अपना मैसेज दे देंगे ने आम आदमी पार्टी नूं पंजाब विधान सभा चोणां तो पहला अपनी टंग उत्ते करन दी कोशिश करना। ये पूरी दी पूरी गलबात काफ़ी हद तक एक मिसलीडिंग पूरा दा पूरा डिस्कोर्स है। सही तत्थां या सही मुद्दों तो भटकाउण की एक कोशिश इसनूं मन्निया जाए क्योंकि जे आप इस पूरे विषय को समझना चाहते हैं सानूं समझना पेगा भी दिल्ली दे विच जिहड़े भी अज गैसट टीचर प्रोटेस्ट कर रहे सी। हालांकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है भी वो कुछ गैसट टीचर सन जो कि यूथ कांग्रेस वालों या दिल्ली की कांग्रेस वालों इकट्ठे करके मुजाहरा प्लान किया गया। लेकिन आप ये मान भी लीए भी जो गैसट टीचर दिल्ली के मुजाहरा कर भी रहे सी एक फेयर आर्गूमेंट करने लई जे आप इस गल नूं मान भी लैंदे भी दिल्ली के गैसट जिहड़े टीचर्स है ने फैकल्टी है वो काफ़ी हद तक त्रस्त है तो उस दे विच कोई गलत गल नहीं होगी क्योंकि वाकई दिल्ली के एक संघर्ष बीते कई सालों तो 10 साल तो रद्द चलता पाया तो तकरीबन उहो जिहा ही संघर्ष पंजाब दे विच चलदा है। पंजाब दे विचों कॉलेज के लैक्चरां ते अध्यापकों के संदर्भ दे विच चलदा पिया असिस्टेंट प्रोफैसरां नूं लैके उसकी भर्ती नूं लैके एक लंबा चौड़ा विवाद है जिसकी गल मैं बाद च करांगा। लेकिन पहलां आपां दिल्ली भी समझ लैंदे हां क्योंकि अज साडे पार्टी के प्रधान यानी कि कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जाके दिल्ली के धरना दे रहे हैं जदों कि पंजाब के धरने उन्होंने किते ना किते शायद नज़र नहीं आ रहे। सो जे दिल्ली के गैसट फैकल्टी के रौले को समझना है तो मोटी गल यह है भी 2010 तो तकरीबन 15,000 गैसट फैकल्टी जिसकी गिणती हुण वध के 20,000 हो चुकी है
ਉਹ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 2015 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 35000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ LG, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। LG ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 20000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਪਰ ਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ। 35000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ, LG ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਪੇਜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, 20000 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ LG ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੂੜ ਝੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਟੌਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਚੀਵ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
पंजाब कांग्रेस या नवजोत सिंह सिद्धू करना चाहते हैं तो दिल्ली के टीचर लिए तुहाडा जे दर्द इन्ना है तो बिल्कुल सिर मत्थे होना चाहिए। जे अध्यापक किते भी किसी भी सूबे का सड़कों के उत्ते रुलदा पिया ये गलबात सही नहीं है। लेकिन हुण सवाल ये खड़ा होंदा भी पंजाब के अध्यापकों के हक में नवजोत सिंह सिद्धू ने किन्ने क धरने मारे। हुण इत्थे ये गल समझनी पैनी भी नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हां दी सरकार पंजाब दे विच सी, पंजाब दे विच अजिही बहुत सी कोशिशां हो सकदियां सी ते पंजाब दे विच दिल्ली दियां वो अड़चना मौजूद नहीं है। पंजाब सरकार एक पूर्ण तौर पर जिसनों कह सकते हैं भी इंडिपेंडेंट सरकार है, इसनों किसी LG या किसी भी होर किस्म की अथॉरिटी तो कोई परमिशन लैण की लोड़ नहीं। सो पंजाब दे विच बथेरे ऐसे कानून बन सकते सी, मसौदे सामने आ सकते सी। वो मसौदे बीते 4.5 सालों के क्यों सामने नहीं आ पाए? क्यों पंजाब का जिहड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर सी उसनों मैनूं याद है 3.5-4 साल पहला एक नीति लिआंदी गई सी, ਜਿਹੜੇ भी लोग काम कर रहे सी उन्हां दीयां तनख्वाहां जो कि उस वक्त मान लो आप सर्व शिक्षा अभियान या कोई होर कॉन्ट्रैक्ट के तहत टीचर काम कर रहा है जिसकी तनख्वाह उस वक्त तकरीबन 40-42 हज़ार के आस पास होंदी सी। सो पंजाब सरकार च नीति ऐसी लैके आंदी है पंजाब की गवर्नमेंट लैड बाय सम जिहड़े हुंदे ने ना कुछ अजिहे अफसर जिन्हां ने पट्ठा बिठाना ही बिठाना हुंदा है। सो उस वक्त जिहड़े DG हुंदे सी कृष्ण कुमार जो कि बीते तकरीबन 8-10 सालों में सिक्ख्या खेतर नूं पंजाब दे विच काफ़ी हद तक डोमीनेट करके बैठे रहे। कई थावां ते उन्होंने सरकार के सिर विच सुआह पाउण दा काम भी किया, जिवें कि 11वीं-12वीं दी जिहड़ियां टैक्सट बुकां दे विच सिख हिस्टरी नूं तोड़ मरोड़ के जिहड़ा एक पेश करन दा एक कॉन्टैक्सट आया सी, एक विवाद खड़ा होया सी। तो उस दे विच भी उही लोग सन, बाद दे विच कमेटियां बैठियां ड्रामेबाजी की, लेकिन सरकार नूं लिटरली जिहनूं कहंदे भी मूँह दी खानी पई उत्थे ते अपनी गलती नूं मनना पिया। सो इस तरीके के जिहड़े अफसर ने उन्होंने बीते कई दहाकिਆਂ तो चाहे अकाली सरकारां रहियां होण चाहे कांग्रेस दीयां सरकारां रहियां होण उन्हां नूं काफ़ी हद तक चारिया है, अपना एक लॉबी अपना एक माफिया एक तरीके का उन्होंने ऑपरेट किया है। तो इन्हां अफसरां नूं अखां ते पट्टी पा के साडे जिहड़े पॉलिटिशियन ने मनदे आए ने। हुण सवाल इत्थे खड़ा हो जाता है भी नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लीडर जिहड़े जाके दिल्ली विच धरने दे रहे हैं अज की जवाब दे सकते हैं भी पंजाब दे विच टीचरां दे विच गेस्ट टीचर अज जिहड़े असिस्टेंट प्रोफैसरां की भर्ती दे विच एक बहुत वड्डे घोटाले या एक बहुत वड्डियां बेनज़मियां का जिहड़ा सिलसिला तुरिया है उस उत्ते सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब मंगे जा रहे हैं, सरकार को उसका जवाब नहीं है। बथेरियां ऐसियां रिक्रूटमेंटां है जिहड़े कि बच्चे फीसां दई बैठे ने, कैंडीडेट्स वालों हज़ारां रुपए दे जिहड़ियां फीसां देतियां गईयां ने ते इम्तिहान नहीं हो रहे। जिहड़े इम्तिहान हुंदे ने वो पेपर हैक हो गए तो उस तो बाद अगलियां तरीखां नहीं आईयां। तरीखा जे इम्तिहानां दी आ रही ने तो वह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगन तो बाद दियां कोई जनवरी की तारीख आ रही है तो कोई उस तो भी गांह की शायद तारीख आवे। जो पंजाब दे विच एडी बुरी हालत है, टीचर इत्थे टंकियां दे उत्ते चढ़े हुए ने। ठीक है, तुसीं जाके किसी दिन सवेरे कुछ टीचरां नूं भरोसा दवाउंदे हो, उन्हां दी भुख हड़ताल तुड़वाउंदे हो, जूस उन्हां नूं पिला के वापस आ जांदे हो। तुसीं अपने सूबे वल ध्यान क्यों नहीं दिंदे? तुहाडीआं बथेरियां पहले दे जिहड़े वादे हैगे ने वो तो अजे तक पूरे नहीं होए। बेअदबियां तो लैके नशे के मुद्दों तक बहुत जिहड़ा एजेंडा है वो अजे भी कंप्लीट नहीं हो पाया। उन्हां हालातां दे विच दिल्ली दे विच इन्हां धरनिਆਂ ਨੂੰ आयोजित करन दा ते इस तरीके की शगूफेबाजी जिहड़ी है सियासी वानअपमैनशिप है उसका की मकसद तो उस दे नाल की जिहड़ा मंतव है उसनूं हल करना चाह रहे हैं कि जे अज फरवरी 2022 की चोणां तो पहला आपां ये सोच रहे हैं भी कोई पब्लिक ओपीनियन जनरेट किया जाना है तो की वो पब्लिक ओपीनियन दिल्ली दे विच जनरेट होएगा या दिल्ली दे विच मीडिया नूं लिजा के ते पंजाब दे विच वीडियो ते तस्वीरां वायरल करके या उन्हां नूं नशर करके आपां पंजाब दे लोकां नूं सुनेहा देना चाहते हैं। आपां की दिखाना चाह रहे हैं भी दिल्ली का एक जिहड़ा गैस्ट टीचर है वो 35-36 हज़ार रुपये तनख्वाह लै रहा है तो पंजाब का जिहड़ा गैस्ट टीचर है वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार तो वध नहीं जा पा रहा। सो आपां एक की जिहड़ा सुनेहा है वो पंजाब के लोकां नूं देना चाहते हैं। सो पंजाब की सत्ताधारी पार्टी उसका प्रधान अपनी पार्टी के खिलाफ अपनी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नूं हैंडल करने लई खुद ही सरकार का विरोधी भी बन जाता है। जदों उन्होंने सूट करता है, जदों उन्होंने सूट करता है तो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, जदों उन्होंने सूट करता है अपने किसी भी मंत्री के खिलाफ बोलता है। वो जो चाहता है करता है। ये बहुत एक चंगा मॉडल है जदों कि तुसी अपने आप दे विच ही कोई अजिहा मरू मरू करन वाला लीडर क्रिएट कर लो जो कि लोगों को ये एहसास दवांदा रहे कि मैं भी थोड़े नाल हाँ तो सरकार काम नहीं कर रही, जिथे काम नहीं कर रही उत्थे मैं थोड़े नाल हाँ तो जिथे मौका मिले वानअपमैनशिप दिखाण दा अपनी सियासी जिहड़ी स्मार्टनैस नूं दिखाण दा उत्थे आपां दिल्ली भी जाके उन्होंने गेस्ट टीचरां लई धरना भी मारे आईए। सो ये बड़े कॉम्पलैक्स इशू ने। सो एक सूबे भी जिथे कि साडे अध्यापकां नूं साडे कॉलेजां दे विच पढ़ाउण वाले टीचरां नूं तनख्वाह ही नहीं सी दे पाए,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 40-42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 1/3 ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1/3 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਘਟਾਤਾ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ 42, 45, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨੀਅਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ 1100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਤਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਇੰਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡੀ ਥੋਤੀ ਤੇ ਥੋਕਲੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਫਾਰਵਰਡਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਹੱਥ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੂਰੀ ਵੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਰ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟੀ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।